the achievements of the Indian Navy in the war of 1971, in the liberation of Bangladesh, and particularly the relationship between the Indian Navy and the city of Visakhapatnam. Ever since the Indian Navy has been based here, and subsequently the creation of the Eastern Naval Command in Visakhapatnam, the Navy and the city have had a very symbiotic relationship. We are extremely happy here on behalf of the Navy to be operating out of Visakhapatnam, a city which has given us a home, a city which has given us a set of people who so much love the Indian Navy. Without the support of the city and its people, the Indian Navy wouldn't be able to do the kind of jobs that it is doing in safeguarding the nation's interests. On behalf of the Indian Navy and particularly the Eastern Naval Command, I congratulate the mayor of the city, the district collector, the commissioner of the GVMC for having created this wonderful highlight which will propagate whatever was achieved in 1971 and also the relationship between the Navy and the city to the people of Vizag who deserve to know the relationship the way it is. Thank you. सर आज ये शो डाला ना, आज एक ही दिन है कि अपनी क्रिसमस डालेंगे पब्लिक के लिए? नहीं, ये मेरे ख्याल से दिन में हफ्ते में कम से कम 3 दिन दिखाया जाएगा पब्लिक को. It will be open to public. Today was just the inaugural show. इसमें टाइम पे कब से स्टार्ट होने वाला है? ये कमिश्नर साहब बताएंगे GVMC के. The details of what the show will be conveyed by the GVMC commissioner. विजयवाड़ा फ्लड आए ना सर, विशाखापट्टनम से क्या क्या गए सर? मैंने कुछ हेलीकॉप्टर्स कुछ गए, रिलीफ ऑपरेशन नेवी साइड जी. So based on request by state government at the various areas which are affected by floods, the Navy has deployed flood relief teams. We have also deployed helicopters. As of now, we have 2 helicopters operating out of Vijayawada in support of the state's efforts to provide relief and rescue to the stranded people. Flood relief teams are also operating from Vijayawada. We have plans to augment the flood relief teams as required by the state government wherever they say. So the Indian Navy is always standing by and ready to support the state government in these efforts of disaster relief. విశాఖపట్నంలో జీవీఎంసీ ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ కలిసి మన నేవీకి ఉన్న చరిత్ర ఏంటి, ప్రత్యేకంగా 1971లో ఏదైతే బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ వార్ జరిగిందో, ప్రత్యేకంగా బే ఆఫ్ బెంగాల్కి దాంట్లో పాత్ర ఏంటి, అక్కడ గాజీ అనే సబ్మరీన్ని మనం అటాక్ని ఎట్లా ఇవేట్ చేసాము, ఐఎన్ఎస్ విరాట్ని ఎట్లా కాపాడుకున్నాము, అంతేకాకుండా మొదటి నుంచి అసలు ఈ ప్రాంతంలో అసలు ఎట్లాంటి రూలర్స్ డైనెస్టీ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ దాకా నేవీలో కాంట్రిబ్యూట్ చేసి నేవీ ఆఫీసర్స్ని కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ ఇండియన్ నేవీ డే ఎట్లా మనం చేసుకుంటున్నాం కూడా యాక్చువల్గా ఈ ఎమోషన్ మీద కూడా ప్రొజెక్ట్ చేసి చూపించడం జరిగింది. ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో కూడా ఇది ఒక టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ లాగా ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళు చాలామంది వీకెండ్ పూట ఈ 20 నిమిషాలు ఫిల్మ్ని చూసి మన చరిత్ర ఏంటి, మన నేవీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటని తెలుసుకోవడానికి చాలా గొప్ప అవకాశం, చాలా అద్భుతంగా ఉండింది. భవిష్యత్తులో కూడా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో పెట్టారు, కానీ భవిష్యత్తులో తెలుగులో కూడా ఈ ఫిల్మ్ పెడితే చాలామందికి మన హిస్టరీ అండ్ ప్రత్యేకంగా విశాఖపట్నానికి, నేవీకి, ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్కి ముడిపడైన చరిత్ర కూడా అందరికీ తెలుస్తుంది అనేది చాలా మంచి ఆలోచన. దీనికి ఇక్కడ ఆఫీసర్స్ కూడా పూర్తిగా సహకరించి తయారు చేయడం అనేది అభినందిస్తున్నాం. ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్కు సంబంధించినటువంటి వారి యొక్క ధైర్య సాహసాలు కానీ, వారు పడినటువంటి శ్రమ కానీ, మన దేశ రక్షణలో వారి యొక్క పాత్రని ప్రజలందరికీ చూపించాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈఎన్సీ గారు, ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండర్, అదేవిధంగా జీవీఎంసీ ఇద్దరు కలిసి ఈ కాన్సెప్ట్ని కాన్సెప్చువల్ చేయడం జరిగింది. దీనికి పూర్తి స్థాయిలో రెగ్యులర్గా ఇది ప్రజల యొక్క స్పందనను బట్టి, ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క అభిప్రాయం మేరకు, అదేవిధంగా సిపి గారు ఇచ్చేటువంటి సూచనల మేరకు వీక్కి ఎన్నిసార్లు చూపించాలి అనేది త్వరలో డిసైడ్ చేసి ఇది ఒక రెగ్యులర్ కార్యక్రమం లాగా చేయడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. సో ప్రజలు కూడా బాగా స్పందిస్తారని అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే దేశభక్తి పట్ల ఒక సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన, వారు ఉన్నటువంటి సిటీ యొక్క గొప్పతనం యూత్కి తెలియాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ మనకు
అటు శనివారం కానీ ఆదివారం కానీ టూరిస్ట్ పీపుల్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు. సో అందుకు ఇది 2 భాషల్లోనూ తయారు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మనం ఇంగ్లీష్ చూసాము, తెలుగు భాషలోది కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది. సో ఒకరోజు తెలుగు, ఒకరోజు ఇంగ్లీషు చూపించే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సార్ ఇది వారానికి ఎన్నిసార్లు అర్థం అవుతున్నారు? అది వేయాలంటే ఇది డార్క్ లైట్ చేయాలా, ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ చేయాలా? ఇది అందుకే మనము సిపి గారి యొక్క అభిప్రాయం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. సో ఈరోజు మార్నింగ్ వాళ్ళ మీటింగ్ అయింది. రేపు అందరూ ఆ ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి పోలీస్ అధికారులు ఇచ్చేటువంటి ఒపీనియన్ బేస్ మీద ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలన్న దాని మీద మనకు అభిప్రాయం వచ్చిన వెంటనే ప్రెస్ ద్వారా ప్రజలకు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా చక్కటి ప్రోగ్రాము, మాకు బాగా నచ్చింది. ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి, ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టాలంటే, ఇక్కడ వ్యూవర్స్ ఉండాలంటే. కానీ నేను డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్తో మాట్లాడాము, పాపులారిటీ బట్టి మేము ఫ్రీక్వెన్సీ వీక్లీ వన్స్ పెట్టాలా, వారానికి ఒకసారి పెట్టాలా, 2 సార్లు పెట్టాలా, అది త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుంటాం, అందరికీ తెలియజేస్తాం. ఇంకొకటి ఇక్కడ లైటింగ్ కూడా ఇలా పెట్టమని చెప్పాము. సో దట్ లైటింగ్ ఉంటే ఏమైనా ఉచితంగా పెట్టున్నాం కదా, కాబట్టి రీఫ్రాక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా రావచ్చు. సో దొంగ పిక్ పాకెటింగ్ ఇవన్నీ కూడా అందరూ 20 మినిట్స్ చాలా సిన్సియర్గా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అంత చీకటిగా ఉంటే పిక్ పాకెటింగ్ జరుగుతుంది. సో నేను ఇక్కడ లైటింగ్ పెట్టమని చెప్పాను. అయితే రీఫ్రాక్ ఎలిమెంట్స్ బ్యాడ్ హ్యాట్స్ రాడు ఇక్కడికి, అది ఒకటి రిక్వెస్ట్ చేశాను. నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఎప్పుడైనా వర్షం కురిస్తే ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ టెంట్ లేకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ 2 మా తరఫున చెప్పడం జరిగింది. మేము నిన్న కూడా రిహర్సల్ చేసాము, ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది. పబ్లిక్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు, ఇది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాత్రమే, వాళ్ళు అడ్జస్ట్ చేస్తారండి. డెఫినెట్లీ వన్ మోర్ జ్యువెల్ ఇన్ ద క్రౌన్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం అని మనం చెప్పవచ్చు, మనకు గర్వకారణం.